تو اپنے خادم میں ہو کر ہم کلام ہونا میرے خدا، اے خداوند اپنے خادم کی معرفت آج شام کلام کرنا میرے خدا۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج جو کلام کا بیج بویا جائے 100% پھلدار ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین۔ سب کہیں ہاللویا۔ عزیزو، دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھیں گے، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ان سب قوموں کو دیکھیں، سب لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ ہر ایک شخص چاہتا ہے خدا کی قربت، خدا کی قربت یعنی خدا کی نزدیکی۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ہو جائے۔ آمین ہاللویا۔ اور روزہ ایسی خوبصورت عبادت ہے، روزہ ایک ایسی بیوٹیفل عبادت ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور خدا کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، جو فاصلہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ رفاقت کرتا ہے۔ آمین ہاللویا۔ تو روزے کا سب سے پہلا جو مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ماتم کا اظہار کرنا۔ روزے کا یہ بھی مطلب ہے ماتم کا اظہار کرنا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے فروتن بن جانا، حلیم بن جانا، عاجز ہو جانا۔ آمین ہاللویا۔ سو میرے عزیزو، دنیا میں آپ جتنی بھی اقوام کو دیکھیں گے، ہر ایک قوم کا ہر ایک شخص، یہ صرف مسیحیوں کی بات نہیں ہے، ہر ایک شخص چاہتا ہے، ہر ایک فرد چاہتا ہے کہ وہ خدا کی قربت کو پالے، خدا کی نزدیکی حاصل کر لے۔ یعنی خدا کی قربت کو انسان چاہتا ہے کہ انسان خدا کی قربت میں ہو۔ آمین۔ تو اس کے لیے خدا نے ہر ایک چیز کا، ہر ایک بات کا قانون بنایا ہوا ہے۔ آمین۔ اب جب تک ہم خدا کے قوانین پر نہیں چلیں گے تو میں آپ کو بتاؤں، ہم خدا کے نزدیک ہرگز نہیں جا سکتے۔ ہاللویا۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند رب الافواج نے اپنے بندے کو یسایہ نبی کو فرمایا اور کہا کہ گلا پھاڑ کر چلا۔ کیا کر؟ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کے گناہ، کن کے گناہ؟ میرے لوگوں پر ان کے گناہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، ان کے، میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ آمین ہاللویا۔ عزیزو، خداوند رب الافواج، خداوند قادر مطلق خدا اپنے بندہ سے، یسایہ سے کہتا ہے گلا پھاڑ کر چلا، یعنی بلند آواز کے ساتھ تو بتا۔ کیا کر؟ بلند آواز کے ساتھ بتا، دریغ نہ کر، اجتناب نہ کر، تو پرہیز نہ کر۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، میں کل شام بتا رہا تھا اپنے چرچ میں کہ ہم خدا کی قربت تو چاہتے ہیں، خدا کی نزدیکی تو چاہتے ہیں، خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور خدا کو طلب بھی کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ لیکن ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ آمین۔ خدا نے اپنے بندے سے کہا، یسایہ سے کہا کہ تو دریغ نہ کر، گلا پھاڑ کر چلا، اور میرے لوگوں کو بتا ان کی خطا اور ان کے گناہوں کو ان پر کیا کر؟ ظاہر کر۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ چرچز کے اندر دیکھیں، اگر کوئی پاسٹر کسی کو چرچ کے اندر تھوڑا سا نوک ٹوک کر دینا کسی کی، تو بھلے وہ اس سے تھوڑا نیچے ہو، نیچے والے عہدے پہ ہو، ایلڈر ہو، ڈیکن ہو، مبشر ہو، پاسٹر اگر اس کو تھوڑا سا بتا دینا کہ آپ اس جگہ پر غلط ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ چرچ ہی چھوڑ دے گا۔ کیا کرے گا؟ چرچ چھوڑ دے گا۔
ऐसे ही करते हैं हम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब खादिम यहाँ पर मिंबर पर कलाम सुना रहा होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि खादिम ने तो सारा कलाम ही मेरे ऊपर कर दिया, सारी बातें खादिम ने क्या की हैं, मुझे इसलिए पता, जब मैं मुबशर था ना तो मेरे साथ एक पास्टर हुआ करता था, तो वो पता क्या कहता था, यार भाई जी देखो है पादरी दे काम यार, सारिया गल्लां मैनू ला ला के ना सारा कलाम मेरे ते फिट कर दे, जिन्नियां भी गल्लां ने सारियां कहंदा यार भाई जी मैं जमात विच इहनूं मैं कला नजर आउंदा, होर कोई बंदा ही नहीं जमात विच। हम क्योंकि कलाम को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अगर हम कलाम को सुनने वाले नहीं हैं तो आप सोचें हम कलाम को फॉलो करने वाले कैसे हो सकते हैं। आमीन। इसलिए खुदा ने अपने बंदे को कहा कि सबसे पहले तू मेरे लोगों को बता, उनके गुनाह बता। क्या बता? उनके कि उनकी जिंदगी में क्या गुनाह है, कौन सी गलतियां हैं, कौन सी खताएं हैं। तू मेरे लोगों पर उनके गुनाहों को, उनकी खताओं को, उनकी गलतियों को जाहिर कर, उनको बता कि उनके अंदर ये गुनाह है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क न किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। वो खुदा की क्या चाहते हैं? नजदीकी चाहते हैं। उस जमाने के अंदर जब यसाया ने ये कलाम लिखा और खुदावंद उन लोगों से हम कलाम हुआ, उस जमाने में भी लोग खुदा की नजदीकी चाहते क्या थे? खुदा की नजदीकी, खुदा की कुर्बत, लेकिन कलाम पर अमल नहीं करते थे। आज भी ऐसे ही ऐसे हम खुदा की नजदीकी तो चाहते हैं, लेकिन अमल क्या है? जीरो। अमल कोई नहीं है, कलाम पर अमल नहीं है। बल्कि क्या है, हम सब क्या करते हैं? दुआएं भी मांगते हैं, रोजे भी रखते हैं। अजीजों, रोजा जो है मैं आपको बताऊं, रोजा जब हम रख लेते हैं, ये एक ऐसी खूबसूरत ब्यूटीफुल इबादत है कि खुदा और हमारे दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो क्या होती है? वो दूर हो जाती है। और क्या होते हैं? हम खुदा के नजदीक आ जाते हैं, खुदा के करीब आ जाते हैं। हम खुदा की नजदीकी चाहते हैं तो खुदा भी हमारे करीब आना चाहता है। आमीन, हालेलुया। मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है, जब तो रोजा बाजी पढ़िएगा छठे बाप की, छठा बाप और उसकी 16वीं आयत जी। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन, आमीन। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। रोजे का एक बहुत बड़ा मकसद होता है और वो मकसद ये होता है कि हम खुदा के करीब आ जाएं। आमीन। क्या हो जाए? हम खुदा के नजदीक चले जाएं, खुदा के पास चले जाएं। अब बहुत सारे लोगों ने कलाम तो सुना हुआ है, सीखा हुआ है कि जब तू रोजा रखे तो क्या कर? अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो। हम क्या करते हैं? हम गुस्ल भी कर लेते हैं, तेल भी सर में डाल लेते हैं, तो फिर सारा दिन क्या करते हैं? सारा दिन रोजा रख के हिम्मत साढ़े कोई नहीं होती, हिम्मत कोई नहीं होती। दिल कर 5 मिनट दबा कर ले, ठीक है, खुदा ने खाना भी तो है, ये रोजा सा रखा, खुदा ने कटवाना। दूसरा असा अपनी फैमिली में वादा फैमिली पहलो जी मैं खुदा के अहकाम पूरा किया,
میں نے سر پہ تیل بھی ڈالا، نہایا بھی ہوں، کمرہ بھی بند کیا، دعا بھی کی، کیوں دعا کی ہے۔ بہت سارے لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ کر دیں ایک طرح ٹائم پاس کر دیں، ٹائم پاس کرنٹ ہے۔ اصل تو کلام مقدس میں لکھا ہے جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس چلے جائیں، خدا کے نزدیک چلے جائیں اور خدا ہمارے پاس آ جائے۔ کیا ہو؟ خدا ہمارے پاس آ جائے۔ آمین۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اجر کہتے ہیں اجرت کو، صلے کو۔ ہاللیلویا۔ ہم مہینہ بھر کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک تنخواہ ملتی ہے، پیمنٹ ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں اجرت یا اجر۔ اس کو کہتے ہیں اجرت یا اجر یا انعام جو ہمیں ملتا ہے کام کرنے کے بدلے۔ صلہ، انعام تو اور چیز ہو جائے گی۔ بدلے میں جو ہم نے کام کیا اس کے بدلے میں جو ہمیں پیسے ملے، صلہ ملا، جو اجر ملا، تو خدا فرماتا ہے کلام مقدس لکھا ہے جب ہم اپنے منہ کو بگاڑ لیتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم روزہ رکھیں تو کبھی کسی کو نہ بتائیں، کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں، کسی کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو ہم پتہ کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو محلے سے 4-4-5-5 جی روزہ کیوں آنے والے ہیں، تو بہن نے روزہ رکھا ہے۔ تو میں تو بہت سارے پادری دیکھے ہیں وہ روزہ رکھ دیں، ہر سال کہیں گے او ہو پچھلے سال بھی میں 40 روزے رکھے سن اور اس سال بھی میں 40 روزے رکھے۔ یعنی کیا ہوا؟ اپنی نمائش، اپنی شومنٹ کرنا، اپنے آپ کو شو کرنا کہ میں نے آج اس دفعہ 40 روزے رکھے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں، انسان نہیں، بلکہ تیرا باپ یعنی تیرا خدا جو آسمان پر ہے، جو پوشیدگی میں ہے، تجھے روزہ دار جانے۔ کیونکہ ہم خدا کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، اس لیے کہ خدا پوشیدہ ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب بھی تو روزہ رکھے تو روزے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں کہ آج میرا روزہ ہے۔ میں نے دیکھا دنیا میں بہت سارے لوگ، ان کے گھر پہ جب کوئی پریشانی آئی، کسی کی جاب ختم ہو گئی تو نہ کی کر لیا، کی کیتا نا روزہ رکھ لیا۔ شاباش ہے بھائی، ایسے ہی کام ہے۔ ساری جاب ختم ہو گئی ہے، سارا کاروبار ختم ہو گیا، سارا بزنس ختم ہو گیا، جیسے کی کریے روزہ۔ آئیے یسایہ کی کتاب میں واپس آئے۔ جی تیسری آیت سے پڑھیے گا، خداوند کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جی جب تک تم نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تم خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو اور شرارت کے بھوکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز آدمی والا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ڈانٹ اور لاکھ بچائے۔ کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا قبول ہو؟ آمین آمین، سب کہیں ہاللیلویا۔ روزے کا دن جو ہے خدا خود فرماتا ہے کہ ایسا دن جو خدا کا مقبول ہو، یعنی جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو خدا اس دن کو ہی مقبول بنا دیتا ہے۔ آمین۔ خدا کیا کرتا ہے؟ اس دن کو مقبول بنا دیتا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔
क्या करते हो? अपनी खुशी अपनी खुशी। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫ੍ਰਿਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ मैं इन्हें रोजे रखांगा तो मैनू कार दे दे। तो ये खुशी किसकी है? कार की ख्वाहिश है? खुदा दी तो नहीं ख्वाहिश। फ्रिज की ख्वाहिश है? साड़ी अपनी कार की ख्वाहिश है, साड़ी ख्वाहिश। खुदावंद फरमाता है देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। किसकी खुशी? अपनी खुशी। हमारी जाती खुशी होती है। रोजे का मतलब और रोजे का मकसद तो ये होता है जिसमें हमारी अपनी जात ना हो। क्या? हमारी अपनी कोई खुशी ना हो, बल्कि खुशी किसकी हो? उस आसमानी बाप की। हमने किसको खुश करना है? उस आसमानी बाप को जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें इस जमीन पर भेजा है। क्योंकि हमारी दूरी, हमारा फासला उसके और हमारे दरमियान है। बेशक वो फासला यीशु मसीह ने खत्म किया है, आमीन। लेकिन याद रखें यीशु मसीह ने तो फासला वाकई खत्म किया है, हमारे गुनाहों को माफ किया है। मगर जब हम गुनाहों में गिरे ही रहते हैं तो याद रखें वो फासला फिर इंसान और खुदा के दरमियान रहता है, आमीन। हालेलुया। अज़ीज़ो, खुदा की कलाम में लिखा है कि मूसा ने रोजा रखा। पढ़िए करीब फरूज की किताब 34वां बाब। जब हम खुदा की मर्जी का रोजा रखते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? जी 34वां बाब 28वीं आयत। सो वो 40 दिन और 40 रात वही खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। जी पढ़ते जाएं। और जब मूसा शहादत के दोनों लोहे अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरता था तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर ना थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरे को चमकते देखा तो उसके नजदीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून और जमात के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में जब बनी इस्राएल नजदीक आए और उसने वो सब अहकाम जो खुदावंद ने कोहे सीना पर बातें करते आमीन, वक्त उसे आमीन, दिए आमीन। थे। 33वीं आयत से पढ़ दीजिए, बस एक आयत। 33 जी। जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया। और जब मूसा खुदावंद से बातें करने के लिए उनके सामने जाता तो बाहर निकलने के वक्त तक नकाब को उतारे रहता था। और जो हुक्म उसे मिलता था उसे बाहर आकर बनी इस्राएल को बता देता था। आमीन, आमीन। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, मैं आपको बता रहा था रोजा एक ऐसी खुसूसियत रखता है क्योंकि रोजे में जब हम इबादत करते हैं तो हम खुदा के क्या हो जाते हैं? नजदीक हो जाते हैं, आमीन, आमीन। तो मूसा ने खुदा के कलाम में लिखा जब उसने 40 दिन और 40 रात ना उसने रोटी खाई ना उसने पानी पिया तो खुदा ने उसको क्या किए? 10 अहकाम दिए। रोजा रखने के बायस क्या हुआ? खुदा ने उसको 10 अहकाम दिए। क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं तो क्या होता है? हमारी रूहानी तरक्की होती है, हम खुदा में बढ़ते हैं, आमीन, हम खुदा में बढ़ते हैं। और फिर खादमीन जो है जब वो रोजा रखते हैं, ऐसा रोजा रखते हैं तो फिर उन्हें कलाम की समझ आती है। खुदा फिर उनको अपने कलाम के जो भेद हैं जिनको आम लोग नहीं समझ सकते, खुदा फिर उनको क्या करता है? उन भेदों को सिखाता है।
आमीन। और यहाँ पे लिखा है जब मूसा खुदा के पास से पहाड़ पर से नीचे उतरता था तो उसका चेहरा इस कदर रोशन होता था नूर की वजह से। फिर जितने लोग होते थे जब मूसा को देखते थे तो वो डर जाते थे उसके चेहरे को देख के। उसके चेहरे पर, मूसा के चेहरे पर इतना नूर होता था खुदा का कि जब कोई देखता था तो वो क्या करता था? डर जाता था, उस नूर को देख के डर जाता था। और फिर मूसा को क्या करना पड़ता था? अपने चेहरे पर नकाब करना पड़ता था। आमीन, हालेलुया। अगर तो हम ऐसा रोजा रखते हैं जिसमें खुदा की खुशनुदी हो, जिसमें खुदा की खुशी हो, तो फिर वो रोजा क्या होता है? मकबूल होता है। आमीन, वो दिन मकबूल होता है। खुदा उस शख्स के रोजे को कबूल करता है और वो शख्स फिर खुदा की नजर में मकबूल ठहरता है। और फिर मैं आपको बताऊं कलाम मुकद्दस में लिखा है यशायाह की किताब में, खुदा फरमाता है जब तू फिर यहाँ पर जवाब पुकारेगा, इधर देखे सब, खुदा फरमाता है तू यहाँ पर पुकारेगा तो मैं कहूँगा मैं हाजिर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। आमीन, क्या होगा? मैं हाजिर हूँ। खुदा कहता है मैं फिर तेरे आगे होऊंगा और तेरे पीछे भी होऊंगा। ना तो तुझे कोई आगे से मार सकता है और ना तुझे कोई पीछे से मार सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्या होगा? तू खुदा की नजर में मकबूल होगा। आमीन, हालेलुया। और जब हम अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का, अपनी ख्वाहिश का रोजा रख लेते हैं तो अजीजों खुदा को ये चीजें पसंद नहीं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। खुदा यीशु मसीह को हमें पता है हमें किन चीजों की जरूरत है। आप कभी भी ये ना सोचे कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास आसाइशें नहीं है। आप याद रखें क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा का आपके साथ वादा है कि उसने आपको जो चीजें देनी है वो आपको देनी ही देनी है। अगर तो खुदा ने आपको कार देनी है तो कोई जितने मर्जी लोग रुकावट डाल लें, उसने वो आपको कार दे के रहना है। अगर आपको खुदा ने घर देना है तो याद रखें मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, बहन भाई जितनी मर्जी रुकावट खड़ी कर ले वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो घर खुदा ने आपको देना ही देना है। आमीन, हालेलुया। असो याद रखें जब भी रोजा रखें तो खुदा को कहें खुदा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। क्या? मेरी अपनी जाती कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तेरी नजर में मकबूल होना चाहता हूँ। क्या होना चाहता हूँ? मकबूल होना चाहता हूँ, तेरी नजर में सरफराज होना चाहता हूँ। तो अजीजों जब आप ऐसा रोजा रखेंगे, जब आप खुदा को कहेंगे कि खुदा मैं तेरी नजर में मकबूल